Okay. Those who have a test book, please take it with you. Those who have test book, please raise the hand. Test book or copy of test book, please raise your hand. Test book in the copy on the Poki teacher and Kai Pokio, test book in the copy on. Okay. Okay, very good. Illatavara school will one the test book. Okay. Now, my first lesson is characteristics of computer. What are the okay, very good. What are the special features of computers? You all have seen computer, and some of you are having computer at home. Who is that? Who unmuted? Samuel Shalvin. Sound is coming. I told already told. Don't unmute. Unmute ചെയ്യണ്ട ആരും ആവശ്യമില്ലാതെ. Okay, നിങ്ങൾ ഫോണിൽ പണിയാൻ വേണ്ട. ഇനി ആരും ഓണാക്കി വെക്കണ്ട. നജ വീണ്ടും നജ ഫോണിൽ തനിച്ച് പോകുന്നതാണോ ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് മ്യൂട്ട് ആക്കി വെക്കുന്നത്? അജ മോളെ ഫോണിൽ ആരും പണിയുണ്ട്. Again, one more person is there. Who is that? Sound is coming. Teacher. Who is that teacher? Say, I told already you have to say the name, then only I can understand. Teacher. Yes. Tell me your name. Angel. Okay, what do you want to talk? Hello. Yes. Tell me. Can't you hear? Teacher, and the phone is charged. Okay. If you don't have a charge. Okay. You should have charged it before the class itself, and now you can't do anything. Okay, leave it. You attend the class in the YouTube class. Okay. When the phone is going to switch off. Okay. Okay. Bye then. Okay, till the phone is working, you attend the class. The rest you get from the YouTube class. Okay. Now see, listen. Okay. Characteristics of computer means now you have all of you. You are familiar with the computer. You are in now which class? Third standard. So in second standard and first standard you have studied about computer. First and second look ningal computer kuറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. There are different kinds of computers. Supercomputers, mini-frame computers, laptops, tabs, personal computers or PC. That means desktop computers. Like that way, different types of computers are there. You have seen laptops and the desktop computers also. Then some of you have seen tab computer, palm top computers. That means it is very small computer. Okay. Then Toshin Titus, please don't look at this side and that side and you have to listen in the class. Okay. Then, do you know what are the special characteristics of computer? What is the speciality of computer? Advantages of computer? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രത്യേക ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എന്തിനൊക്കെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? മീൻസ് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം? What are the special features of characteristics of computer? And I think I will ask to Toshin Titus. Toshin, you unmute yourself and answer me. Can you answer any special features of computer? Computer എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഗുണം പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മളെ അപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഗുണമുള്ളതായിട്ട്. All have to find out the answer. Johanna, please listen. Don't do anything. Can't you hear, Johanna? Don't keep the finger on the mobile. Okay. Toshin, unmute yourself. Unmute ചെയ്യുക. എന്നാലേ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ കേട്ടോ, എന്നാലല്ലേ കേൾക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, വാട്ട് ക്യാൻ യു നെയിം എനി സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ? എന്താ വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മറ്റു വസ്തുക്കൾ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ ഗുണം മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് ഗുണമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളത്? എല്ലാരും കണ്ടുപിടിച്ചോണേ, ആലോചിക്കുക. Think for a while and find out the answer. I will ask you one by one. Okay, Toshin, can you tell any special? Okay, don't know. Next, Nida, Fatima. Nida,
unmute yourself and tell me. Nida, ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മോളെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രത്യേക ഗുണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞേ. വെരി ഗുഡ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് വെരി 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 ഫാസ്റ്റ്. ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ടോഷനോട് നിലയുടെ ഒക്കെ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് സമയം എടുത്തു അല്ലേ? കമ്പ്യൂട്ടറിന് അത്ര ഒന്നും വേണ്ട. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ അൺമ്യൂട്ട് ആകും. അത്ര സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യും. വെരി ഫാസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് സെൽന എലിസബത്ത്. സെൽന, can you name any other characteristics of computer? വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മളെ? ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. Then only you can answer very fastly because you are losing so much of time, wasting time. Okay, Selna, unmute Ayla. Okay, Selna, tell me. എന്താ കമ്പ്യൂട്ടർ? ഇപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു വെരി ഫാസ്റ്റ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ. വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച്? എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങൾ പറയാം. എല്ലാരും കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കണേ. ഐ വിൽ ആസ്ക് യു. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? അറിയില്ലേ? അറിയാവോ? ഇല്ല? നോ. ഓക്കെ, then I am going to Joel Joseph, sleepy boy. Like last time Josie also was doing the same thing. You are yarning in the class. You have to take it to your coffee, whatever you want before the class starts. Okay, Joel, unmute yourself and tell me any special characteristics of computer. What are the uses? Means use not use alla ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഉപയോഗം അല്ല ചോദിക്കുന്നത്. എന്ത് മേന്മയാണുള്ളത്, മെച്ചം കമ്പ്യൂട്ടർ? ഇപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടർ ഭയങ്കര സ്പീഡാന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ദ സെയിം വേ എന്തെങ്കിലും അറിയാവോ? No. Okay, Avani Mahesh, she is already muted, unmuted. Avani Kuti, എന്തെല്ലാം അറിയാവോ മോളെ? കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത? No. Okay, anybody can answer? Yes. Maths. What is that? Tell me, I didn't understand, my dear. പറഞ്ഞോ മോള് പറഞ്ഞോ, എനിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ. Computer is maths. Computer will do maths. Okay, very fast. Fast എന്ന് ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയാനുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ? Can anyone answer? Just raise the hand. Okay, ഷാഹിൽ ഷിഹാബ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു മോനെ. അൺമ്യൂട്ട് യുവർ സെൽഫ്. ഷാഹിൽ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞോ. ഫാസ്റ്റ് സ്പീഡ് ഉണ്ട്. പറഞ്ഞോ. നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ഫാസ്റ്റിൽ ചെയ്യാന്നാണ്. അത് സ്പീഡ് ഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കമ്പ്യൂട്ടറില്? വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ കമ്പ്യൂട്ടറിന്? മെമ്മറി പവർ. വെരി ഗുഡ്. ഹൂ സെഡ് മെമ്മറി പവർ? ഷാഹില തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ മെമ്മറി പവർ. It has a lot of memory power. Okay, അതിന് ഒരുപാട് മെമ്മറി പവർ ഉണ്ട്. നമ്മളെ പോലെയല്ല. നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ മിസ്, if I tell you to do the homework, next day you will come to the class without doing. Okay, next. Okay. Wait. Unmute yourself. Sorry, mute yourself, all of you. Sound is coming. കമ്പ്യൂട്ടർ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യും. Okay. Very good. ഒരുപാട് പേര്. Jewel and Jomel. Okay, tell me. No emotion. No emotion. Very good. Then no emotion ഇല്ല. ഇമോഷൻ ഒന്നുമില്ല. വളരെ സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കുറെ ഇതുണ്ട്. ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. ഇനി ആരും പറയണ്ട കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ ആരും പറയണ്ട. അത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആള് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. സോറി, മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആള് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, നൗ we come to the point. Computer, as we said, the computer. Yes. Hey, who is that? പറയുന്ന ആള് പറ. Don't waste time.
Now mute yourself, all of you. എല്ലാരും mute ചെയ്തേ. പറ കുഞ്ഞുമക്കളെ, കാര്യം പറ. ഈ ടീച്ചർ എന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ. ഫോണില് ചാർജ്. Okay. You listen. Before the class starts, you should be ready for that. You have to charge the mobile. Okay. So tomorrow onwards, don't tell the excuse and all. Because now it's okay. Today it's okay. ടീച്ചർ ക്ലിയർ അല്ല. Who is that again? ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്താ പറഞ്ഞേ? മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? Again, who is that? ഓക്കെ, ഞാൻ ആരും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് പിന്നെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് സൗണ്ട് വരുന്ന മക്കളെ കേട്ടോ. ആരും സൗണ്ട് ആക്കല്ലേ. ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക്സ് വെരി ഫാസ്റ്റ്ലി, വെരി സ്പീഡ്ലി. വളരെ സ്പീഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട്. See, if I tell you to write multiplication table of 2 or 3, 2-ന്റെയും 3-യുടെയും multiplication table ഒന്ന് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ how long time you will take? You will take at least 10 minutes, isn't it? Or at least 5 minutes you will take. But computer will do within seconds. Within few seconds computer will do. ഒരു ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്ത് തീർക്കും. നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം വേണം. ഒരു ലെസൺ വായിച്ച് അതിന്റെ പാരഗ്രാഫ് എഴുതാനോ അങ്ങനത്തെ സമ്മറി എഴുതാനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വേഗം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ജോലി പറഞ്ഞാലും കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് റെഡി ടു ഡു വെരി ഫാസ്റ്റ്ലി. ഫസ്റ്റ് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രത്യേകത തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് വേറെ കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ് വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കമ്പ്യൂട്ടർ വളരെ ഒരു ടയേർഡ് ഇല്ലാതെ ജോലി ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയും ഞാൻ മടുത്തു ടീച്ചറെ, രാവിലെ മുതൽ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, ഐ ആം ടയേർഡ് എന്ന് പറയും അല്ലേ. ബട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ നെവർ വിൽ ഡു ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ. കമ്പ്യൂട്ടർ റെസ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട. കമ്പ്യൂട്ടർ വിൽ ഡു കണ്ടിന്യൂസ്ലി. സി അവർ ലാപ്ടോപ്പ് ഫ്രം മോർണിംഗ് ഓൺവേഴ്സ് 7 o'clock onwards we are taking class on this laptop. But the laptop is not telling that I am tired. ഞാൻ ടയേർഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല. Okay. Then computer, another special. Who is that again and again unmuting that? I'm irritated. Can't see who is that. Okay, and another thing is computer is very fast. Computer will not take any rest. Always it will continuously it will be working. Then another thing, a computer has a lot of memory power. Computer ഒത്തിരി memory power ഉള്ളതുകൊണ്ട് computer എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാം ഓർത്തിരിക്കും. എത്ര നാള് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർത്തിരിക്കും. ഇഫ് ഐ ടെൽ യു ടു ഡു ദ ഹോംവർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ യു വിൽ ടെൽ അയ്യോ ഐ ഫോർഗോട്ട് ടു റൈറ്റ് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി എന്ന് പറയും അല്ലേ. പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയില്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി പവർ ഒരു മറന്നൊന്നും പോകത്തില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് പറയുന്നത്. ഇനി വെൻ വി കം ടു ദ ക്ലാസ്, എ വിസിറ്റ് ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ മ്യൂസിയം. വി ആർ ഗോയിങ് ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ മ്യൂസിയം. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. There are different kinds of computer. Now, നിങ്ങളിപ്പം കണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് അറിയാവോ? No, not like that way. First computer means nearly 2000 years ago, people of Babylonia were using abacus. Have you seen the picture of abacus? അബാക്കസിന്റെ പിക്ചർ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്, മെഷർമെന്റിന് മീൻസ് കാൽക്കുലേഷൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അബാക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, ദോസ് ഹു ഹാവ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്
നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇതാ ഈ പിക്ചർ, ഇതാണ് അബാക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ those who have textbook please look in your textbook. Those who do not have textbook please look in this screen. See, this is abacus. Okay, ഇതാണ് ആദ്യ ബൈബിള കാലങ്ങളിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് by people of Babylonia nearly 2000 years ago. And this is just for measure calculations, subtraction and addition, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനമാണ്. സോ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആൻഡ് അബാക്കസ് അത് ബീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ, യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ സ്ലേറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ വിത്ത് ബീഡ്സ്. മുത്തുകളൊക്കെയുള്ള സ്ലേറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ LKG കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന സ്ലേറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ബീഡ്സ് ആർ ദെയർ. ബീഡ്സ് മീൻസ് മുത്തുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഒരെണ്ണം, പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം, പിന്നെ മൂന്നെണ്ണം, like that till 10. Isn't it? You have seen like that way. That is a model of abacus. Means to calculate 1, 2, 3 like that way to calculate. Children are using when you were in LKG and all, you might have had such type of slates, isn't it? Okay, long ago the Greek people used abacus to calculate. They wrote down their calculations on clay tablets in a script called cuneiform. Cuneiform എന്ന് പറയുന്ന ഒരു again someone has thrown out and cuneiform എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിപി ഉപയോഗിച്ച് അവര് കാൽക്കുലേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് at that time they were using 60 as their basic number, base calculation വേണ്ടിയിട്ട്. Now we are using 10. 10 നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ 10, 20, 30, 40, 50 like that നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അങ്ങനെ അതിന് പകരമായിട്ട് they were using 60. ഈ 60 ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്നറിയുമോ? ഇൻ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ടൈം. നിങ്ങൾക്ക് ഡു യു നോ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ടൈം ഇൻ വാച്ചസ് ആൻഡ് ക്ലോക്സ്? വാച്ചിലും ക്ലോക്കിലും ഒക്കെ സമയം കണക്കാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ? എത്ര മണിയായി എന്നറിയാൻ അറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക്? In maths you have studied, isn't it? Okay. Yes. അതാരാണ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത ആള്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, സൗണ്ട് വരും. Okay. Okay. Now 60 seconds makes a minute. 60 minutes make an hour. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 60 സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോറി, 60 സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു മിനിറ്റ്, 60 മിനിറ്റുകളാണ് ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ആ 60 നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓൺലി ഇൻ ടൈം കാൽക്കുലേഷൻ, അല്ലാതെ നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം 10, 20 അങ്ങനെ ആ രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനിയും ഈ അബാക്കസ് വാസ് യൂസ്ഡ് to do addition, subtraction, multiplication and divisions. കൂട്ടാനും ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും ഒക്കെ അബാക്കസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വിത്ത് ദിസ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. ആ ബീഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, മുത്തുകളുണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ആൻഡ് വെൻ ദേ റീച്ച്ഡ് ഇൻ ദ മ്യൂസിയം ദേ സോ അബാക്കസ് ഫസ്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ കാണുന്ന റോഡ്സ്. റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇരുമ്പ് കഷ്ണം പോലത്തെ ഒരു കഷ്ണം. Johanna, why are you raising the hand? What happened, Johanna? Please tell me fastly. Johannaക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ആയിട്ടാണോ? സംസാരിക്കാനുണ്ടോ? ജോഹാന ഇല്ല. ഓക്കെ, ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് യു ക്യാൻ സീ ഇതാ. Did you see this? This is a rod. റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇരുമ്പ് കഷ്ണം പോലത്തെ ഒരു, ഇരുമ്പ് കഷ്ണത്തിനൊക്കെയാണ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കഷ്ണം സാധനം. ഓക്കെ, സീ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവര് ഇവിടെ നോക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ഓൾസോ ദേ ഹാവ് ഡ്രോൺ ലൈക്ക് ദിസ് വേ ലൈനുകൾ. ലൈൻസ് ദേ ഹാവ് ഡ്രോൺ ആൻഡ് numbers have been written. And this is known as Napier's bone. Bone means what? B-O-N-E. Bone means നമ്മുടെയൊക്കെ കയ്യിലെയും കാലുകളിലും ഒക്കെ എല്ലുകള്. എല്ലില്ലേ? അസ്ഥി. Okay, that is bone. So this is known as Napier's bone. Napier's bone means it is not a bone
ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഓർ അനിമൽസ്. മനുഷ്യരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽസിന്റെയോ ബോൺ എന്നല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഐവറി. ഐവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? ഐവറി ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം? വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഐവറി? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞ ഐവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന്. കൈ ഉയർത്തിക്കേ. ജോയലിന്റെ കൈ മൊബൈലിൽ നിന്ന് എടുത്തേ. എന്നിട്ട് ഐവറിയുടെ അർത്ഥം അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരാധ്യനോ? ഓക്കെ, നോബഡി നോസ്. ആർക്കും അറിയില്ല. ഓക്കെ, എന്തിന്റെ കൊമ്പാണ്? പശുവിന്റെ കൊമ്പാണോ? വെരി ഗുഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് എലിഫന്റ്സ് ഹോൺ. എലിഫന്റിന്റെ കൊമ്പിനാണ് നമ്മൾ ഐവറി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എലിഫന്റ് ഈ ഐവറിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ എലിഫന്റിന്റെ കൊമ്പ്, ആനക്കൊമ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ പറഞ്ഞ നോൺ നാപ്പിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നാപ്പിയേഴ്സ് ബോൺ എന്ന് പറയുന്ന കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് മെഷീന്. ഇത് പുസ്തകമുള്ളവർ പുസ്തകത്തിൽ നോക്കിക്കൊള്ളുക. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദോസ് റോഡ്സ് മാം? These are called Napier's bonds. So it is not human beings bonds. It is made up of ivory. And who was Napier? നിങ്ങൾക്ക് ആ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം, നാപ്പിയറിന്റെ ഫോട്ടോ കാണാം അല്ലേ? ഇതാണ് ജോൺ നാപ്പിയർ എന്ന് പറയുന്ന ആള്. Okay, John Napier. Those who do not have textbook, I am showing. And those are textbook you see in your textbook itself. നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകം ഉള്ളവരെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ നോക്കിക്കോ. അതിനകത്തുണ്ട് ജോൺ നാപ്പിയറിന്റെ ഫോട്ടോ. ടീച്ചർ. യെസ്, ടെൽ മീ ഏഞ്ചൽ. ടീച്ചർ എന്റെ ചാർജ് അതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണ്ട. ചാർജ് തീരുമ്പോ ഓഫ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഓൺവേഴ്സ് ചാർജ് നേരത്തെ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, റെഡി ആക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, so who was John Napier? John Napier was a mathematician who invented those bonds in 1617. So John Napier എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാർത്ഥ കൃഷ്ണ, I can't see your face my dear. Keep the mobile properly. Only eyes I can see. സിദ്ധു, ഫോൺ ലേശം കൂടെ അടുത്ത് വെക്കുമ്പത്തേ മോന്റെ മുഖമൊന്നും കാണുന്നില്ല ഡേക്കറെ. ഓക്കെ, അടുപ്പിച്ച് വെക്കാം. മോന്റെ മുഖമൊക്കെ ഫുള്ള് കാണട്ടെ, ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും കാണാം. യെസ്, നൗ ഐ ക്യാൻ സീ യു. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ഓൺലി 2 more minutes ലെഫ്റ്റ്. കട്ടാകും. ഓക്കെ, കട്ടായാലും സാരമില്ല. മിസ് ഹോംവർക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് 2 minutesനുള്ളിൽ കട്ട് ആയി പോകും. ഓക്കെ, ലിസൺ നൗ. See, John Napier was a mathematician. What is the meaning of mathematician? Mathematician എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാന്നറിയാവോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ? കൈസനോസ് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? അറിയത്തില്ല. അറിയാവുന്ന ആള് പറഞ്ഞു. ശാസ്ത്രജ്ഞൻ. വെരി ഗുഡ്. മാത്തമാറ്റിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞരെയാണ് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മാത്തമാറ്റീഷ്യന്. അപ്പോൾ ജോൺ നാപ്പിയർ വാസ് എ mathematician, and he was living. He invented this Napier's bond എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ബോൺസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് 1617 ഓക്കെ, ടീച്ചർ കുറെയൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൈസെ മുത്ത ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുമോനെ. ഡോണ്ട് കോൾ മമ്മി ഡാഡി ആൻഡ് ഓൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, you have to listen. You have to sit in the class as you sit in the classroom itself. സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ. അതിനിടയ്ക്ക് മറ്റു സംഭവങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല. ഓക്കെ, ജോഹാന മടുത്തും തോന്നുന്നു എഴുന്നേറ്റ് പാപം. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആർ ടയേർഡ് ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് അപ്പ്. ഓൺലി 1 minute is left. ഓക്കെ, നോ നീഡ് ടു ഗെറ്റ് അപ്പ്. ഇനി ടൈം ഇല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 1 minute കൊണ്ട് കട്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് എണീറ്റ് ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, കുറച്ചു പേരൊക്കെ ടയേർഡ് ആയി ഇരുന്നും എടുത്ത് പാവങ്ങള്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ജോൺ നാപ്പിയർ 1617 ഇൻവെന്റ് ചെയ്തതാണ് നാപ്പിയേഴ്സ് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന അത് അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ. അത് ഓൾഡൻ ടൈമിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു തരം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മോഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പാസ്കലൈൻ. Pascaline is a type of box with a